વિધાનસભાની ચૂંટણીનો જંગ અને બિહાર ચૂંટણીના પ્રચારમાં ઉતર્યા છે ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બિહારમાં ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો છે। વજીરગંજ વિધાનસભા ખાતે જનસભાને સંબોધન કર્યું। એનડીએના ઉમેદવાર માટે મત માંગવામાં આવ્યા હતા। तो बिहार चूंटणीनो प्रचार एक तरफ करवामां आवी रह्यो छे त्यारे सीएम भूपेन्द्र पटेल बिहार खाते पहोंच्या हता अने तेमना द्वारा प्रचार करवामां आव्यो हतो। तो बिहारमां प्रचार कर्यो सीएम भूपेन्द्र पटेले अने एनडीएना उमेदवार माटे मत पण मांगवामां आव्या हता। पर्वने लई अयोध्या नगरीने दुल्हननी जेम सजाववामां आवी छे। दिवाળી एक एवो पर्व छे जेनो अयोध्यावासीओ कागडोळी राह जोता होय छे। अयोध्यानो माहोल जोई सौ कोई मंत्रमुग्ध थई रह्या छे। दूर दूरथी आवता श्रद्धाळुओ તેમજ સ્થાનિકોમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। જ્યાં જુઓ ત્યાં ફક્ત રોશની જ રોશની। લોકો આ દ્રશ્યો જોઈ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આવા દ્રશ્યો તો ક્યારેય નથી જોયા। मंदिर बनने के बाद बहुत अलौकिक अनुभवशील बहुत पब्लिक आ रही है, पर्यटक बहुत आ रहे हैं। व्यापार बहुत वृद्धि हो रही है व्यापार में। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। क्या क्या देखा आपने? बहुत कुछ देखा। जब आ गए इस अयोध्या धाम में तो बहुत कुछ हम देखे। कैसी अयोध्या ऐसी लग रही है कि जैसे श्री राम के आगमन के लिए पूरी अयोध्या आतुर है। बहुत भव्य रूप में सजा हुआ है और ये नगर जो है अद्भुत नज़र आ रहा है। ये आज से नहीं, हम लोग बहुत सालों से भगवान राम का आगमन करते हैं, लेकिन जो इस बार जो ये सजा है ये अविश्वसनीय है। जो दीपोत्सव है अब पूरी दुनिया के लिए एक उत्सुकता का विषय है। सारे लोग अयोध्या के दीपों की श्रृंखला से, यहाँ की दीपों की झलमलाहट से, यहाँ की जगमगाहट से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं लोग। अयोध्या में दीपों की संख्या के दृष्टिकोण से, सामूहिक आरती के दृष्टिकोण से, सामूहिक ड्रोन शो के दृष्टिकोण से नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर अयोध्या असत्य पे सत्य की विजय की प्रतीक है। अयोध्या पूरी दुनिया में अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश की प्रतीक है। अयोध्या भव्य और दिव्य स्वरूप में लग रही है। दीपावली का मुख्य त्यौहार अयोध्या से ही शुरू हुआ था और 2017 में माननीय योगी जी की सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया और तब से निरंतर अयोध्या दिव्य और भव्य स्वरूप लेती जा रही है। देखिए, दीपोत्सव में एक तो अयोध्या नए विश्व रिकॉर्ड सृजित करती है, उसका भी इंतज़ार अयोध्या के नागरिकों को, साधु संतों को और इस उत्तर प्रदेश के पूरे नागरिकों को रहता है। ટીએમસીની ચૂંટણીના પરિણામ ભાજપ પ્રેરિત પેનલના 11 સભ્યોનો વિજય થયો છે। કોંગ્રેસ પ્રેરિત પેનલ 2 સભ્યોનો વિજય અને એક અપક્ષનો વિજય થયો છે। તો ખેડૂત વિભાગમાં ગરબાડાના એમએલએનો પરાજય થયો છે। દાહોદના ધારાસભ્ય કનૈયાલાલ કિશોરીનો ભવ્ય વિજય થયો છે। દાહોદના પૂર્વ કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય વજયસિંહ પડદાનો વિજય થયો છે। વેપારી વિભાગમાં અપક્ષ ઉમેદવાર કમલેશ રાઠી 99 મત સાથે પ્રથમ ક્રમાંકે છે। તો ખેડૂત વિભાગની 10માંથી 8 બેઠકો ભાજપને અને 2 કોંગ્રેસને મળી। તો વેપારીની 4માંથી 3 બેઠક ભાજપને અને 1 અપક્ષને ફાળે ગઈ છે। ઉજવણી દેશભરમાં ધામધૂમથી કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ દેશની સુરક્ષા માટે તૈયાર રહેતા બીએસએફના જવાનો પરિવારથી દૂર રહી દરેક તહેવાર સરહદ પર જ ઉજવણી કરતા હોય છે। ત્યારે સાંસદ વિનોદ ચાવડાએ બીએસએફના વીર જવાન સાથે ભુજના બીએસએફ હેડક્વાર્ટર ખાતે દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી હતી, જેમાં સાંસદે મીઠાઈ વિતરણ કરી જવાનોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। दीपावलीनो आज आपणो अवसर है। दर वर्षे हूँ हजारों किलो मिठाई जे अपना देशनी रक्षा करता जवानों परिवार थी दूर अपना देशनी रक्षा करे छे, एमनी साथे एमना सुधी मिठाई पहुँचे अने मीठास अपना अने एमना वच्चे बधा वच्चे मीठास रहे। अने जे हेतुसर हूँ दर वर्षे आ प्रकारनो अलग ज 2 तहेवारोनी उजवणी अपना सौ जवानों साथे रही करीने अमे करी रह्या छीए। और बीएसएफ जैसा आपको पता है कि राष्ट्र की प्रथम सुरक्षा पंक्ति, हम 24 घंटे हमेशा भी बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। तो नेचुरली है कि हम लोग अपना पर्व, चाहे दीपावली हो, होली हो या बाकी पर्व यहाँ पर सीमाओं पर मनाते हैं। इस अवसर पर अगर हमारे राष्ट्र जो सीमावर्ती लोग हैं या देशवासी है वो आके हमारे साथ दीपावली मनाते हैं तो निसंदेह
અમદાવાદમાં ફટાકડા બજારમાં હવે લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે। ફટાકડાની ધૂમ ખરીદી, અવનવી વેરાયટીના ફટાકડાની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે। તો અમદાવાદ શહેરમાં જે તહેવારનો માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકોની ભારે ભીડ પણ ફટાકડાની દુકાનોમાં જોવા મળી રહી છે। તો વહેલી સવારથી જ લોકો ખરીદી કરવા માટે ઉમટી પડતા હોય છે અને અમદાવાદનું આ ફટાકડા બજાર કે જ્યાં આગળ લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે અને એક આનંદ અને ઉત્સાહ સાથે લોકો આ તહેવારની ઉજવણી કરતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। તો અમદાવાદમાં ફટાકડાનું ધૂમ વેચાણ થતું હોય છે। બીજી તરફ લોકોની ભારે ભીડ પણ તહેવારોના સમયગાળામાં જોવા મળતી હોય છે। બીજી તરફ ફટાકડાની ધૂમ ખરીદી, અવનવી વેરાયટી સાથે લોકો ખરીદતા હોય છે। સંવાદદાતા દીપિકા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। દીપિકા, તહેવારનો આ માહોલ છે, અમદાવાદ વાસીઓમાં કેટલો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે? ફટાકડા બજારમાં કેટલી ભીડ જોવા મળી રહી છે? બિલકુલ કોમલ, આપ દ્રશ્યો જુઓ તો ખાસ કરીને દિવાળીના પર્વ પર ફટાકડા ફોડવા માટે અત્યારે સૌથી વધારે બજારની અંદર ભીડ જોવા મળી રહી છે। દરેક વર્ગના લોકો છે ખાસ કરીને ફટાકડા અલગ અલગ પ્રકારે પસંદ કરી રહ્યા છે અને આ પ્રકારે જે ભીડ છે, દિવાળીની ધૂમ મચી છે અને ખરીદીની આ જે ધૂમ મચી છે તેમાં ફટાકડા બજાર પણ બાકાત નથી। ફટાકડા બજારમાં ચાહે દિલ્હી દરવાજાની વાત હોય કે પછી પૂર્વ વિસ્તારમાં નરોડા નિકોલ ઓઢવની વાત હોય કે પછી વાત હોય શિવરંજની અને નહેરુનગર વિસ્તારની। આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે શિવરંજની વિસ્તારના છે અને શિવરંજની વિસ્તારમાં સૌથી વધારે લોકો છે તે ખરીદી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। કેવા પ્રકારના ફટાકડા છે આપને સૌથી વધારે પસંદ પડી રહ્યા છે? આપનું નામ કહેશો, ક્યાંથી આવ્યા છો એ વિશે કહેશો। ક્યાંથી આવ્યા છો આપ? ક્યાંથી આવ્યા છો આપ? ઝાયડસ હોસ્પિટલ આગળથી। અચ્છા, શું કહેશો અહીં હોસ્પિટલ ખાસ કરીને જે પ્રકારે ખરીદી કરવા આવ્યા છો આપ, કોઈને ગિફ્ટ આપવાની છે? ના, ગિફ્ટ નથી યાર, પોતાની માટે, દિવાળી માટે આવ્યા છો। બિલકુલ, લોકોની જે ખરીદી છે તે ખરીદી સૌથી વધારે લોકો કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। મેડમ, શું ખરીદી કરી તમે મને જણાવશો? બહુ જ બધા ફટાકડા લીધા છે, ફૂલઝડી પણ લીધી છે, બોમ્બ સૌથી વધારે લીધા છે અને કોઠી લીધી છે જે અત્યારે નવી હાર્ટવાળી નીકળી છે, સો બધું જ લીધું છે, ઓલમોસ્ટ બધું લઈ લીધું છે। કેવી રીતે રહેશે દિવાળી? બહુ જ મસ્ત રહેશે। આ વખતે એક્સાઇટિંગ છું કારણ કે લાસ્ટ યર થઈ નથી, તો યસ મસ્ત રહેશે। અને એવરી ટાઈમ આ જ રીતે ખરીદી કરતા હો? એવરી ટાઈમ આ જ રીતે, યસ। તો લોકો છે તે ખરીદી કરતા સૌથી વધારે કોમલ હાલ જોવા મળી રહ્યા છે। આપ જુઓ તો નાના બાળકો પણ અહીં ખરીદી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે, પોતાની પસંદગીના ફટાકડા છે તે પસંદ કરી રહ્યા છે। જે લોકો છે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરીશું કારણ કે મલ્ટી સ્કાય શોટ છે તે સૌથી વધારે લોકોની પસંદ છે। બેન, શું નામ છે તમારું અને ક્યાંથી આપ ખરીદી કરવા આવ્યા છો? શું ખરીદી કરી છે તે? તારામંડળ, બોમ્બ્સ ને 240 બધાની ખરીદી લીધું। અચ્છા, એટલે બધું ખરીદીને બધું ફોટા ખરીદાર? અચ્છા, તો તે શું ખરીદી કરી છે? તું તો બહુ સ્માઈલ કરશે, મમ્મીએ બહુ ખરીદી કરાવી કે શું? મને બહેન છે તો અમે ઓલમોસ્ટ બધું સેમ જ લીધું। બધું સેમ જ લીધેલું? ઓલમોસ્ટ તમારા બંનેના ફટાકડા સેમ છે? ઓલમોસ્ટ બધા જ સેમ છે। તો આ રીતે ખરીદીની ધૂમ છે તે કોમલ માર્કેટમાં જોવા મળી રહી છે અને જે પ્રકારે લોકો છે અલગ અલગ પ્રકારના ફટાકડા ખાસ કરીને પસંદ કરી રહ્યા છે। ફેન્સી આતશબાજી, મલ્ટી સ્કાય શોટ, આ પ્રકારના જે તમામ જે ફટાકડા છે જે બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ પડે તેવા ફટાકડાની પસંદગી છે તે લોકો હાલ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। અનેક પ્રકારે લોકો છે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરીશું। આપને ક્યાં लिया? धड़ाका, 1 धड़ाका, 21 धड़ाका एंड अनार। एवरी टाइम इसी प्रकार से आप फटाके खरीदते हैं? हाँ सर, हम बॉम्बे से आते हैं, हमारे ब्रदर इधर है, फैमिली इधर है, तो वी सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर। તો દિવાળી પર્વ એટલે પરિવાર સાથે ખાસ કરીને સેલિબ્રેશનનો પર્વને મીઠાઈ ખાવાનો ટાઈમ હોય કે પછી ખાસ કરીને સેલિબ્રેશન સાથે ફટાકડા ફોડીને સેલિબ્રેશન કરવાનો સમય હોય, પરિવાર સાથે તમામ લોકો સમય વિતાવતા હોય છે ને અત્યારે આપ દ્રશ્યો જુઓ કે અહીં સૌથી વધારે લોકોની ભીડ છે તે જોવા મળી રહી છે। કોમલ, દીપિકા, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। તો આ વખતની જે પણ તસવીરો સામે આવી છે, લોકોની ભારે ભીડ બજારોમાં જોવા મળી રહી છે, લોકો ખરીદી કરવા માટે ઉમટી રહ્યા છે અને દિવાળીનો જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક લોકો ઉજવણી કરતા નજરે પડી રહ્યા છે।
તો એક તરફ ફટાકડાની ખરીદી લોકો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને ધૂમધામપૂર્વક આ ઉજવણી પણ તહેવારની કરવામાં આવી રહી છે. એક તરફ બજારોમાં જે ભીડ જોવા મળી રહી છે, કપડાને લગતી ખરીદી હોય અને આ સિવાય જે ઘરની લગતી જે ખરીદી હોય છે તે આ તહેવારમાં જોવા મળતી હોય છે. આ બંને તસવીર પરથી આ તહેવારની ઉજવણી જોવા મળી રહી છે. ડ્રાયફ્રૂટ ખરીદતા પહેલા હવે ધ્યાન રાખજો. આ ડ્રાયફ્રૂટ તમને બીમાર પણ પાડી શકે છે. ગોકુલ પેઢીમાં 350 કિલો અખાદ્ય બદામનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તહેવારને લઈ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. સડેલી બદામના જથ્થાનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉત્પાદક લાયસન્સ વિના વેચાણ કરતા હતા અને લાયસન્સ વિના વેચાણ કરાતા નોટિસ પણ ફટકારવામાં આવી છે. તો હવે ડ્રાયફ્રૂટની ખરીદી કરતા હોય તો પછી સાવધાન રહેજો, કારણ કે અખાદ્ય જથ્થો પણ ઝડપાઈ રહ્યો છે અને જે આરોગ્ય વિભાગ છે તેમના દ્વારા જે ચેકિંગ છે તે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. એક તરફ તહેવારનો માહોલ છે અને બીજી તરફ આ પ્રકારે અખાદ્ય જે જથ્થો છે તે જપ્ત કરવામાં આવી રહ્યો. સમગ્ર મામલે તબીબે દાવો કર્યો છે કે આ નકલી વરખવાળી મીઠાઈ સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે. આ મીઠાઈ ખાવાથી કિડની, લીવર પર અસર કરે છે અને ફૂડ પોઈઝનિંગ પણ થઈ શકે છે. હવે એલ્યુમિનિયમનું વરખને લીધે મગજમાં નુકસાન થઈ શકે, થોડી મેમરી લોસ થાય, ઉલટી ઉપકા થાય, ડાયરિયા થાય, હાડકાં નબળા થાય, લાંબા ગાળે આવી ઇફેક્ટ થઈ શકે છે. અને એ જ રીતે નિકલ બી કોઈક વાર વપરાય છે અને નિકલને લીધે પણ ઉલટી થવી, ઝાડા થઈ જવા, પેટમાં ડિસ્કમ્ફર્ટ લાગવું, આ બધું થતું હોય છે. એટલે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએથી મીઠાઈ લો એના માટે સ્પેશિયલ જાણી લેવું પડે કે એ લોકો વરખ શેનું વાપરે છે. દિવાળીમાં મીઠાઈ આરોગતા પહેલા સાવધાન રહેજો. દરેક ચમકતી વસ્તુ ચાંદી નથી હોતી. આ વાત અમે એટલા માટે કહી રહ્યા છે કેમ કે ચાંદીનો ભાવ ઐતિહાસિક સપાટી પર પહોંચી ગયો છે. ત્યારે શું દરેક મીઠાઈના વેપારીઓ તેમને ચાંદીના વરખવાળી મીઠાઈ આપતા હશે? તેવો સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે માર્કેટમાં મળતી ચાંદીના વરખવાળી મીઠાઈ વેપારીઓને કેવી રીતે પોષાય છે? તે એક મોટો સવાલ છે. ત્યારે તમે જે મીઠાઈ ખાઈ રહ્યા છો તે ક્યાંક નકલી તો નથી ને? તો ચાલો જાણીએ શું છે ચાંદીના વરખની ખરી હકીકત વિશે. દિવાળીના તહેવારમાં તમે જે મીઠાઈ હોંશે હોંશે ખાઈ રહ્યા છો એ મીઠાઈ એલ્યુમિનિયમના વરખવાળી તો નથી ને? એ મીઠાઈ આરોગ્ય બાદ તમારી તબિયત બગડી શકે છે. મીઠાઈઓ પર અસલી ચાંદીના વરખને કેવી રીતે ઓળખવું તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. અમે તમને જણાવીશું કે નકલી વરખવાળી મીઠાઈ કેવી રીતે ઓળખવી. તો એક તરફ મીઠાઈમાં જે ચાંદીનો વરખ જોવા મળી રહ્યો છે તેને લઈને ઘણા સવાલો થઈ રહ્યા છે કે આખરે આ અસલી ચાંદીનો વરખ છે કે પછી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લગાડવામાં આવ્યું છે, તેને લઈને ઘણા સવાલો ઉદ્ભવી રહ્યા છે. બીજી તરફ આ દિવાળીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે અને આ પ્રકારે જ્યારે બજારમાં મીઠાઈઓ મળતી હોય છે ત્યારે તેની ઓળખ કેવી રીતે કરવી તેને લઈને પણ ઘણા સવાલો છે. આખરે આ મીઠાઈ પર એલ્યુમિનિયમ છે કે ચાંદી તે કેવી રીતે ઓળખવું તે પણ જાણી લઈએ. તો નકલી વરખવાળી એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુઓ સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે અને જેથી સરળતાથી તે ફાટતું નથી. તો નકલી વરખ તેજસ્વી પણ થોડી પીળી ચમક હોય છે. નકલી વરખ હાથ પર ઘસતા જ તે ફાટી જાય છે. આ તમામ રીતે તમે ઓળખ કરી શકો છો. નકલી વરખ કઠણ પણ હોય છે તો નકલી વરખને સળગાવતા તે બળી પણ જાય છે. આ તમામ જે બાબતો છે તેને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અને તમે આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ચકાસી શકો છો કે આખરે આ જે ચમક જોવા મળી રહી છે તે પછી ચાંદીની છે કે પછી એલ્યુમિનિયમની. તો તહેવારોની સિઝનમાં નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યને લઈ એએમસીની ટીમે બિકાનેર સ્વીટ માર્ટની દુકાનમાં ચેકિંગ હાથ ધર્યું. ત્યારે આ દરમિયાન અમે આપને બતાવીશું કે મીઠાઈ કઈ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. દરેક દેખાતી પીળી વસ્તુ સોનું નથી હોતું. એ જ રીતે દરેક દેખાતું સિલ્વર એ ચાંદી નથી હોતું. એક તરફ ચાંદીનો જે ભાવ છે એ ઐતિહાસિક સપાટી પર પહોંચ્યો છે, ત્યારે આ વખતે જે મીઠાઈ છે તેમાં જે રીતે ચાંદીના પરખની જે મીઠાઈ સૌથી વધુ ખવાતી છે, ખાસ કરીને
કાજુ કતરી એ દરેક નાનાથી લઈને મોટા માટે એ પસંદ હોય છે એ કાજુ કતરી. પરંતુ આપ જોઈ શકો છો કે ચાંદીની વરખ છે તેમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારની ચાંદીની વરખ આવતી હોય છે, તેમાં પણ એલ્યુમિનિયમ હોય, અનેક ડુપ્લિકેટ વસ્તુ ઉપયોગ થતી હોય છે, કારણ કે ચાંદીનો જે ભાવ છે તે સતત વધી રહ્યો છે અને ચાંદી છે તે અત્યારે તે સપાટી પર અને સૌથી હાઈએસ્ટ તેનો ભાવ પહોંચી ગયો છે. ફૂડ અધિકારી મહેન્દ્ર સર, જે વાત કરીએ તમારા હાથમાં જે ચાંદીની વરખ જે જોવા મળી રહી છે, ખરેખર આ ચાંદીની વરખ શું હોય છે, ખાવા માટે કેટલી ફાયદાકારક હોય છે અને જે ડુપ્લિકેટ જો આ ચાંદી મળે તો કેટલી હાનિકારક આ ચાંદી હોય છે? અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાલમાં દિવાળીના તહેવારોમાં મીઠાઈનું વધારે પ્રમાણમાં વેચાણ થતું હોય છે, જેના અનુસંધાનમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ફૂડ વિભાગની ટીમ દ્વારા અલગ અલગ મીઠાઈ બનાવતા, નમકીન બનાવતા, બેકરી પ્રોડક્ટ બનાવતા જે કારખાના અથવા વેચતા વેપારીઓ છે ત્યાં હાલ ચેકિંગ હાથ ધરાઈ રહ્યું છે અને જરૂર જણાય તો ત્યાંથી નમૂના લેવાની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે કાજુ કતરી છે, કાજુ રોલ છે, એમાં ચાંદીના વરખ વપરાતા હોય છે. ચાંદીના વરખનો અત્યારે ભાવ છે એ હાઈ સપાટી ઉપર છે, જેના કારણે વેપારીઓ જો ડુપ્લિકેટ વરખ વાપરતા હોય તો એની સમયે કોર્પોરેશન લાલ આંખ કરી રહ્યું છે. જો ચાંદીનો વરખ છે આપણે જ્યારે હાથથી મસળતા હોઈએ, સમજાવો અમને કઈ રીતનું જે ગ્રાહક પણ ચાંદી આજે કાજુ કતરી લેવા જાય સાહેબ, તો ત્યારે એને શું કાળજી લેવાની છે તરફને માપી શકે કે આ ખરેખર ઓરિજિનલ સિલ્વર છે? જો ચાંદીનો વરખ જ્યારે હાથમાં લઈને આમ તમે જ્યારે મસળતા હોય અને એ જ્યારે છૂટો થઈ જતો હોય, એકદમ છૂટો થઈ જતો હોય તો એ ઓરિજિનલ છે, અને જ્યારે એની ગોળ જો પિંડી બનતી હોય તો એ ઓરિજિનલ ચાંદીનો વરખ નથી, એ આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, એટલે ચાંદી જે રીતે આપણે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગ્રાહક જ્યારે પોતાનું સ્વીટ લેવા માટે પહોંચે ત્યારે એને બે વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની હોય છે કે જે ચાંદીની વરખ હોય છે તે પોતે જ્યાં ઘરે પોતાના હાથે ટેસ્ટ કરી શકે. એટલે ફરી એકવાર મારા દર્શકોને બતાવશો કઈ રીતે એ વ્યક્તિ જેને એ પારખી શકે કે તમે જે લઈ રહ્યા છો તે મીઠાઈમાં કેટલું સિલ્વર છે. તમે ઘરે જઈને આ જે કાજુ કતરીની ઉપર જે વરખ લગાવવામાં આવે છે એને હાથમાં લઈ અને આ રીતે તમે જ્યારે મસળશો તો એના પાર્ટિકલ છે એકદમ છૂટા પડી જશે, અને જો ડુપ્લિકેટ હશે તો એ ગોળ ગાંઠ જેવું થતું જશે. જ્યારે આ જે ચાંદીનો વરખ જો ઓરિજિનલ હોય તો એ ગોળ ગાંઠ જેવું બનતું નથી અને છૂટું એકદમ થઈ જશે. જે આપણે ઓરિજિનલ ચાંદીનો વરખ છે એ પરખ કરીશું. અને અહીંયા જે વપરાતા જે ચાંદીના વરખ છે એ બ્રાન્ડેડ કંપની છે, એ બ્રાન્ડેડ કંપનીના વાપરતા હોય છે જનરલી, પણ કોઈ સરસ ચૂકથી પણ વેપારીઓ આ રીતે વેચાણ કરતા હોય છે, તો એની સામે અમારી હાલ તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે. ચોક્કસ આપ કહી શકાય કે મહાનગરપાલિકા છે તે અલગ અલગ જે કામગીરી છે તે હાલ કરી રહી છે, અને મુખ્યત્વે મેં પહેલાં જ કહ્યું કે સ્વીટ છે તે આપના મોં પર જ્યારે નાખો છો, જ્યારે તમે આરોગો છો ત્યારે આપને એ ગમતી હોય છે, પરંતુ એની અંદર જે યુઝ થતું જે તત્વો હોય છે તે કેટલું હાનિકારક છે તે પણ એક સમજવાની આપને જરૂર છે. એટલે આપ જ્યારે કોઈ પણ આપણે સ્વીટ લેવા જ્યારે જાઓ છો અને ખાસ કરીને ચાંદીની વરખવાળી જે સ્વીટ લેવા જાઓ છો ત્યારે આપ ચોક્કસપણે એ તપાસ કરજો કે એ ખરેખર ચાંદીની વરખવાળી સ્વીટ છે કે નથી. એ અમારો પ્રયાસ છે કે આપને જે આપ ખાઈ રહ્યા છો તે આપ ચોખ્ખું અને શુદ્ધ એ આપ આરોગો, એ પ્રકારની જ અમારી આ પહેલ છે. તેના જ કારણે અમે આ અહેવાલ છે આપને આ બતાવી રહ્યા છીએ. કેમેરામેન પંકજ મકવાણા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ એટીન અમદાવાદ. બિકાનેર સ્વીટ માર્ટના મેનેજરે કહ્યું કે અમે ચાંદીનો વરખ દિલ્હીથી મંગાવીએ છીએ અને ચેક થયા બાદ જ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણું જે તહેવાર છે બધા બહુ ખૂબસૂરતી ઉજવે છે. દર વખતે વધારો થાય છે બધી વસ્તુઓમાં, ભાવ પણ વધારો છે અને સેલ પણ વધારો થાય છે અને બહુ સારું છે. ખાસ કરીને કાજુ કતરી સૌથી લોકોની પ્રિય વસ્તુ હોય છે, એટલે એ કઈ રીતે ડિમાન્ડ વધી છે? અત્યારે શું ઘણી બધી વેરાયટી પણ વધી ગઈ છે કાજુની મીઠાઈની, ફેન્સી મીઠાઈની વેરાયટી વધી ગઈ, તો કાજુ કતરીની ડિમાન્ડ તો ફૂલ છે, એ તો અનલિમિટેડ ડિમાન્ડ છે. એને સિવાય વેરાયટી છે અમારું જોડે ઘણી બધી વેરાયટી કાજુમાં, રોલ છે, બોલ છે, બધા છે, પણ એની પણ વેરાયટી ખૂબ ચાલે છે. ઓકે, ખાસ કરીને કાજુ કતરી ઉપર જે વરખ લાગતી છે સ્વીટ ઉપર ખાસ કરીને, તો એ આ વખતે ચાંદીનો ભાવ જે ઇન્ક્રીઝ થયો છે એટલે હાઈ ઉપર ગયો છે, તો એમાં કેટલી અસર આપણે જોવા મળે છે? એની ઇન્ક્વાયરી અથવા એની સેલમાં કોઈ ડિફરન્સ જોવા મળ્યું છે? નહીં, કોઈ સેલમાં ડિફરન્સ નહીં જોવા મળ્યું. ઓકે, બરોબર છે. એટલે એ જે ચાંદીની વરખવાળી સિલાઈ છે એનું ફૂલ સેલિંગ અંદર થઈ જ રહ્યું છે? હા, ચાલુ છે, થઈ રહ્યું છે. કોઈ આવે ઇન્ક્વાયરી કરે છે મોંઘી થાય એમાં કોઈ ભાવમાં ફેરફાર થયો છે? કોઈ ભાવમાં ફેરફાર દર વર્ષે થાય છે, તો 20 રૂપિયા, 30 રૂપિયા, 40 રૂપિયા કિલો દર વખતે થાય છે, ભાવમાં તો થાય. એટલે આ વખતે કાજુ કતરીના ભાવમાં ગત વર્ષ કરતાં નાનો મોટો ફેરફાર થયો? હા, બિલકુલ થયો, 40 રૂપિયા કિલો ફરક થયો. 40 રૂપિયા કિલો. એનું કારણ શું આપવાનો છે આ ભાવ? એ તો દરેક વખતે કાજુનો ભાવ વધી જાય, જેમ તહેવાર આવે ને તો બધી વસ્તુ મોંઘી થઈ જાય, તહેવાર સમય આવતો કેમ કે એની ક્વોન્ટિટી વધારે થઈ જાય ડિમાન્ડ, તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ છે, મેન પાવર ચાર્જ છે, તો એની બધું વધી જાય. ચાંદીની જે પરખ પાવડર હોય છે તો એમાં કઈ રીતનું ડિમાન્ડ હોય છે? એ એટલી ચાંદીનું જે વર્ક આવે છે અમારી કંપની ડાયરેક્ટ ત્યાં દિલ્હી પરચેસ કરે છે અને બાબા બ્રાન્ડનું અમે વર્ક લઈએ છીએ, એની પૂરી ક્વોલિટી અમારી ટીમ બેઠેલી હોય, એ બધું ચેક કરીને પછી અમને મોકલે.